Hello everyone. Let's move to the next topic. It's topic number 18, that is procurement of stores and inventory control. Okay. Out of 20, it's topic number 18. Okay. DSBM या सब्जेक्ट मध्ये सुद्धा हा पूर्ण टॉपिक रिपीट होणार आहे. ओके. कळतं? आपण शॉर्ट मध्ये हा टॉपिक कव्हर करूया. चॅप्टर नंबर 18, procurement of stores. Procurement means what? Purchase of the store materials and keeping its records in the form of inventory control. आता inventory control म्हणजे काय बघूया आपण. The major current assets of a business organization is called as inventory. The major current assets. Okay. जे basic assets म्हणजे काय? संपत्ती. ओके. एका बिझनेस ऑर्गनायझेशनचं काय असतं त्याला आपण काय म्हणायचं? इन्व्हेंटरी. A number of techniques are used to control that inventory. The commonly used techniques are, ओके, इथे 4 टेक्निक्स दिलेले आहेत, पण DSBM मध्ये तुम्हाला टोटल 8 टेक्निक्स आहेत. ओके. त्यामध्ये हा सगळा पार्ट परत एकदा रिपीट होतो. फक्त इथे एक नवीन एकच पॉइंट आहे, ते मी कव्हर करतो. ABC अनालिसिस ऑलवेज बेटर कंट्रोल. ओके. A फॉर ऑलवेज, B फॉर बेटर and C for control. EOQ, economic order quantity. The third is a review of slow and non-moving materials, and a 4 is a VED analysis. Okay. ABC analysis म्हणजे काय बघूया. In order to maintain proper control of inventory, ABC techniques is used. In this technique, the material are categorized in the following groups as per the cost of materials. Okay. आता A material, B material आणि C materials दिलेले आहे त्यांनी टोटल इन्व्हेंटरीज मध्ये. इट कव्हर्स 10%, 20% अँड 70%. 70, 20 आणि 10 हे काय झाले? 100% असं होत आहे. ठीक आहे. कळतं? टोटल बजेट असं दिलं. इट कंझ्युम 70% ऑफ टोटल बजेट. टोटल बजेट बघा इथे बघा 70, 20 आणि 10%. इकडे वाचताना 10, 20 आणि 70 आणि इकडे उलट वाचायचं 10, 20 आणि 70%. कंट्रोल बघा. It requires very strict control. It requires minimum and moderate. Okay. Follow up. It requires maximum, minimum and moderate. Safety. It requires no safety, minimum and maximum safety. Handling. It should handle by senior officer, middle and any members. Okay. असं दिलेलं आहे. हे तुम्हाला डिटेल्स मध्ये इन DSB मध्ये होईल. हा पूर्ण टॉपिक तिकडे आहे. हा एक छोटासा सब पार्ट आहे या टॉपिक मध्ये. ठीक आहे. ऍडव्हान्टेजेस बघा. By this method, the investment in the inventory can be regulated. The funds can be utilized in the best possible manner. There is a strict control on material. It helps in maintaining enough safety on which material. Okay. Economic order quantity. This technique is used to find out how much the inventory is used to be ordered in a year, which means the ordering cost and carrying cost will be minimum to purchase correct quantity of material. Okay. आपण कशा टाईपनं एखादं मटेरियल मागवू शकतो. ओके. हे काही त्याचे मेथड दिलेले, ग्राफिकल मेथड वगैरे. नेक्स्ट आहे रिव्ह्यू ऑफ स्लो अँड नॉन मुव्हिंग मटेरियल्स. ओके. स्लो मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच आर मुव्हिंग ॲट स्लोअर रेट. म्हणजे कधी तर वर्षातून सीजनल प्रोडक्ट वगैरे असतील तर ते वर्षातून त्या त्या सीझन मध्येच विकले जातात. डॉर्मंट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच आर मुव्हिंग टेम्पररी बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन. Absolute materials are those materials which have become useless due to change in design method or manufacturing or process. In order to detect slow and non-moving materials, following steps to be taken. Periodic report and moving ratio आपण त्यांना दिला पाहिजे. या टॉपिक मध्ये मेन आपल्याला शिकण्यासारखं आहे पर्चेसिंग. ओके. पर्चेसिंग इज डिफाइंड as buying of products of right quality, right quantity at right time at the right place is nothing but the purchasing. Okay. Purchasing is defined as buying of products of a right quantity, right quality at right time at the right place. Okay. At the right price as well. Purchasing procedure or steps of purchasing. हे तुम्हाला purchasing procedure विचारलं जाऊ शकतं. ओके. या टॉपिक मध्ये DSBM मध्ये जो मिसिंग पार्ट आहे तो आहे हा पर्चेसिंगचा. पर्चेसिंग प्रोसिजर तिकडे पण आहे, पण HCP पॉइंट ऑफ व्ह्यू तुम्हाला असं लिहायचं आहे. परचेस रिक्विशन. परचेस आपण रिक्वेस्ट करतो सुरुवातीला, त्याचं एक स्लिप असतं.
सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, वेंडर आपण सिलेक्ट करतो. ऑर्डर प्रिपरेशन, किती कुठलं पर्टिक्युलर प्रोडक्ट किती क्वांटिटी मध्ये आपल्याला लागणार आहे ते आपण ऑर्डर प्रिपरेशन तयार करतो. त्याच्यानंतर प्लेसिंग द ऑर्डर, रिसिव्हिंग अँड चेकिंग ऑफ मटेरियल्स, चेकिंग ऑफ बिल्स, रेकॉर्डिंग ऑफ बिल्स अँड रिलीजिंग ऑफ द पेमेंट्स. ओके, कळतं? हे आपण जनरली असंही करू शकतो परचेसिंग प्रोसिजर मध्ये. पहिल्यांदा आपण काय करतो, परचेस रिक्वेस्ट एक स्लिप तयार करतो. त्यामध्ये हे सगळे मटेरियल ऍट ए टाइम एका प्लेस मधून कुठे मिळतील ते आपण सिलेक्शन ऑफ सप्लायर बघतो. कुठं पर्टिक्युलर एकाच ठिकाणी आपल्याला मिळतील असे सगळे प्रोडक्ट्स. त्याच्यानंतर ऑर्डर प्रिपरेशन करतो आपण. त्यामध्ये सिरियल नंबर, कंटेंट्स अँड क्वांटिटी हे आपण लिहितो. आणि प्लेसिंग द ऑर्डर, ओके, ऑर्डर प्लेस करतो. त्याच्यानंतर त्यांनी दिलेलं सगळं कोटेशन बघतो आपण, रिसीव्ह करतो आणि चेक करतो मटेरियल ॲज पर आवर क्वांटिटी आहे की नाही. चेकिंग द बिल, रेकॉर्डिंग द बिल, ओके, अँड रिलीजिंग द फायनल पेमेंट. ओके, हे आपण कुठल्याही एखादी वस्तू घेताना आपण हे सगळे रूल्स फॉलो करतो. सेम रूल्स स्टेप्स इन परचेसिंग आहे. परचेस रिक्वेस्टेशन म्हणजे काय, द मटेरियल्स और आयटम्स विच आर इन मिनिमम स्टॉक्स और न्यू आयटम्स required filled in a purchase requisition form by purchase in charge. Okay, selection of supplier, okay, comparative statement of the quotations is prepared. Okay, comparative statement करतो आपण. दोन तीन सप्लायर कडे आपण चेक करतो की कुठे स्वस्त आहे किंवा कुठलं पर्टिक्युलर सप्लायर आपल्याला जवळ आहे, कोण लवकरात लवकर आणून देऊ शकतं, कोण जेन्युइन आहे ते आपण बघू शकतो. ऑर्डर प्रिपरेशन बघा. A purchase order is a legal document and service as an evidence of agreement between the buyer and the supplier. Okay, the order form consists of detailed description of each and every material being purchased. Okay, 7 copies are prepared and sent to the different departments with the specific purpose. Okay, order preparation करत असताना कुठलीही वस्तू किंवा कुठलेही मेडिसिन किंवा कुठलेही रॉ मटेरियल आपण मागवत असताना आपण 7 कॉपी मध्ये त्याचं ऑर्डर प्रिपरेशन तयार करतो. ऑर्डर प्रिपरेशन तयार करताना आपण 7 कॉपीज बनवतो. ते 7 कॉपी आपण कोणाकोणाला देतो बघा. फर्स्ट कॉपी सेंड टू द वेंडर फॉर सप्लाय ऑफ मटेरियल. आपण सप्लायर्सना किंवा वेंडर्सना आपण काय करतो, पहिलं कॉपी देऊन टाकतो मटेरियल येण्यासाठी. सेकंड कॉपी बघा, विच इज रिटेन बाय परचेस ऑफिसर फॉर द फायलिंग. परचेस ऑफिसर जो असतो, जो की मागून घेत असतो, तो काय करतो, त्याच्या फाईलला लावण्यासाठी म्हणून सेकंड कॉपी त्याच्याकडे ठेवतो आपण. थर्ड कॉपी बघा, इट सेंड टू द अकाउंट डिपार्टमेंट फॉर ऑडिट. ओके, अकाउंट डिपार्टमेंटला आपण पाठवतो ऑडिट पर्पज साठी. फोर्थ कॉपी बघा, इट सेंड टू फायनान्स डिपार्टमेंट टू द रिलीज ऑफ द पेमेंट टू द पार्टी. ओके, फोर्थ कॉपी कोणाला पाठवतो आपण, फायनान्स डिपार्टमेंटला. तिथून पेमेंट येत असतं असं, आणि ते पेमेंट जिथून आपण पर्टिक्युलर मटेरियल मागवणार आहोत तिथे तो सेंड होतो किंवा त्याच्याकडे जातं. फिफ्थ कॉपी बघा, टू द एक्साइज डिव्हिजन फॉर देअर रेफरन्सेस. ओके, एक्साइज म्हणजे काय, थोडक्यात एक एक्साइज विभाग असतं आपल्याकडे. ओके, कमिशनर्स असतील, सेल्स टॅक्स, महसूल विभाग असं म्हणतो आपण त्याला. ओके, त्या ठिकाणी ते जातं त्याच्या व्हेरिफिकेशन साठी. ओके, सिक्स्थ कॉपी बघा, सेंड टू द स्टोर where the materials will be received as an information. Okay, and seventh copy sent to the department from where the indent originate. Okay, final copy आपण इकडे सेंड करतो. नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आहे प्लेसिंग द ऑर्डर. हा पर्टिक्युलर पार्ट DSBM मध्ये, DSBM या सब्जेक्ट मध्ये मिसिंग आहे. ओके, परचेस ऑर्डरचा. ओके, स्पेशली परचेसिंग प्रोसिजर हा पूर्ण पार्टच त्याच्यामध्ये मिसिंग आहे. इथे मी कव्हर करतोय. बाकीचे टेक्निक्स जे आहेत ऑफ इन्व्हेंटरी ते त्यामध्ये कव्हर होतील. त्यामध्ये हे फर्स्ट टू 7th कॉपी ह्या त्यामध्ये पूर्ण मिसिंग आहे. हे तुम्हाला लक्षात येण्यासाठी म्हणून मी हे परत परत रिपीट करतोय. ओके, रिसिव्हिंग अँड चेकिंग ऑफ मटेरियल्स, रिसिव्ह चेक करतो ऍज पर द क्वांटिटी अँड क्वालिटी. ओके, चेकिंग ऑफ बिल्स, बिल्स चेक करतो आपण, काय डिस्काउंट्स आहेत का ते वगैरे आपण ते पण चेक करतो. Recording of bills in our filings. Okay, and releasing the payment as per the terms and conditions of supplied order. The payment is released by the account section to the supplier. ठीक आहे, कळतं.
हे सगळ्यात महत्त्वाचा रोल असलेला आहे. ओके, हा टॉपिक खूप छोटा आहे. त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 8 टेक्निक्स ऑफ इन्व्हेंटरी आहे. ओके, म्हणजे एक सक्सेसफुल बिझनेस जर चालवायचा असेल तर इन्व्हेंटरी कंट्रोल, फॉलोअप घेणं, स्टॉक कमी न पडू देणं, ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. ओके, स्टॉकच नाहीये किंवा स्टॉक संपलेला आहे असे वेळ येऊ देऊ नये म्हणून हा इन्व्हेंटरी कंट्रोल नावाचा एक सेक्शन ऍड केलेला आहे. ओके, आपण याच्यानंतर मेडिकल शॉप जेव्हा आपण चालवत असतो किंवा त्यावेळेस आपण स्लो अँड नॉन मुव्हिंग मटेरियल म्हणजे काय, जे की कधीतरी वर्षातून एखाद्या वेळेस विकले जातात असे काही ड्रग्ज असतील किंवा केमिकल्स असतील, तर त्याचं नियोजन कसं करायचं की त्या वेळेसच ते मागवायचं किंवा त्याचं स्टोरेज कंडिशन कसं आपण ठेवू शकतो, कारण ते वर्षातून एकदाच विकले जातात. काही असे प्रोडक्ट्स असतात की ते रॅपिड यूज होतात, म्हणजे रोजच्या रोज यूज होतात, त्याचं नियोजन कसं केलं पाहिजे हा या टॉपिक मध्ये कव्हर करण्यात आलेला आहे. ओके, स्टॉक कमी पडू नये, कुठल्याच पेशंटचं म्हणजे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सॉल्व्ह होऊ नये, असं होऊ नये. ठीक आहे, सगळ्यांना मेडिसिन वेळेवरती भेटलं पाहिजे. ओके, सीजनल प्रोडक्ट असतील तरी ते वेळेवरती भेटलं पाहिजे. परचेस ऑर्डर आपण कसं देऊ शकतो एखाद्या मटेरियलचं, त्याचं प्रोसिजर दिले त्यांनी. टोटल 8 स्टेप्स आहेत यामध्ये. हे 8 स्टेप्स तुम्ही लक्षात घेऊ शकता. ठीक आहे, त्यामध्ये ऑर्डर प्रिपरेशन हा खूप महत्वाचा पार्ट आहे. ऑर्डर प्रिपरेशन मध्ये हे तो ऑर्डर प्रिपेअर आपण जो चार्ट बनवतो किंवा टेबल बनवतो किंवा ऑर्डर समरी जे बनवतो ते 7th कॉपी मध्ये आपण ते देत असतो त्या व्हेंडरला. ते पर्टिक्युलर कुठल्या डिपार्टमेंट मध्ये हे 7th कॉपी जातात ते लक्षात असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर प्लेसिंग द ऑर्डर, रिसिव्हिंग अँड चेकिंग, क्वालिटी अँड क्वांटिटी चेक करतो आपण रिसिव्हिंग अँड चेकिंग ऑफ मटेरियल्स मध्ये. नेक्स्ट आहे चेकिंग ऑफ बिल्स, रेकॉर्डिंग ऑफ बिल्स अँड रिलीजिंग द पेमेंट. ओके, हा तुमचा टॉपिक नंबर 18 आउट ऑफ 20. हा टॉपिक इथे संपतो तुमचा. राहिलेले 2 टॉपिक आपण लवकरात लवकर संपूया आणि त्याच्यानंतर आपण टेस्ट सिरीज चालू करायचा आहे. ठीक आहे, थँक्यू.